ગુડ મોર્નિંગ બધાને. અખબારો બોલે છે એ સિરીઝમાં આજે 28 જાન્યુઆરી 2021 હું છું ભાવિક રાજા. આપણે શરૂ કરીશું નવ ગુજરાત સમયથી. નવ ગુજરાત સમયમાં પ્રથમ પાને છે ખેડૂત આંદોલન હિંસક, લાલ કિલ્લામાં તોડફોડ. લાલ કિલ્લા પર ઝંડો ફરકાવવા માટે $2.5 લાખ ખાલિસ્તાની જૂથનું ઇનામ હતું. 22 થી વધુ એફઆઈઆર નોંધાઈ. યોગેન્દ્ર યાદવ, મેધા પાટકર સહિતના આંદોલનકારી નેતાઓ સામે ગુનો. ટ્રેક્ટર રેલીના નામે તાંડવ. પ્રજાસત્તાક દિને લાલ કિલ્લામાં ધાર્મિક તથા ખેડૂત સંગઠનના ધ્વજો ફરકાવાયા. ખુલ્લી તલવારો સાથે ફરતા તોફાનીઓ સાથે ઘર્ષણમાં દિલ્હીના 300 થી વધુ જવાન ઘાયલ. બજેટના દિવસની સંસદ ભવનની કૂચ મોકૂફ. જનૂની ટોળાથી બચવા પોલીસ જવાનો 20 ફૂટ ઊંડા નાળામાં કૂદી ગયા. તવાઈની શંકાથી 1 લાખ ખેડૂતોની ઘર વાપસી. લંગરોના તંબુ ઉખડ્યા. ઉશ્કેરણી ફેલાવતા 550 ટ્વિટર એકાઉન્ટ સસ્પેન્ડ. દીપ સિદ્ધુ જેવા તત્વોએ આંદોલનને પલીતો ચાંપ્યો. કિસાન મોરચો. રાકેશ ટિકૈત, યોગેન્દ્ર યાદવ સહિત તમામ ખેડૂત નેતાઓ સામે એફઆઈઆર. હિંસાની તપાસ માટે સુપ્રીમમાં અરજી. હિંસાથી વ્યથિત 2 સંગઠનો આંદોલનથી અળગા. ટિકૈત સામે આક્ષેપો. એના ત્રીજા પાના ઉપર આપણા સ્થાનિક સવાલોને લઈને સમાચાર છે. ધંધો ભાંગી પડતા વેપારીઓ ગેંગ બનાવી લૂંટ ચલાવવા લાગ્યા. રિક્ષા ભાડે લઈ પેસેન્જર બની લોકોને લૂંટતા 4 ઝડપાયા. તો એના 8મા પાના ઉપર બિઝનેસ ના જે ન્યૂઝ છે એમાં એ છે કે રાંધણ ગેસ પરની સબસિડી ચૂપચાપ ખતમ. એક સમયે સિલિન્ડર દીઠ ₹191 ની મળતી સબસિડી હવે ઘટીને માત્ર ₹5.04 થઈ ગઈ. તો આ હતું નવ ગુજરાત સમય. ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયામાં એના પ્રથમ પાના ઉપર સમાચાર છે. Unions call of February 1 Parliament March. Day after Delhi raid, police, government, farmers take stock and plan next moves. No rioter will be spared. Top cop. Man who died was just back from Australia. Wife says wife. 21 still there. એની નીચે ગુજરાતનો કોવિડને લઈને આંકડો આપેલો છે. ગુજરાત હેઝ 4th lowest COVID cases per million, but accounts for 3rd highest fatality rate in the country. એના ત્રીજા પાના ઉપર આપણા શહેરના અમદાવાદના સ્થાનિક સમાચાર છે અને એમાં લખે છે 161 city hospitals have no fire NOC. Continue to default despite being given 15-day notice. એના 10મા પાના ઉપર સમાચારો છે. એક છે દીપ સિદ્ધુ's script goes awry. Hero to villain in 6 months. Farm unions blame him for Red Fort, call him RSS agent. Unions attack, Deep defense. Lakha also behind Red Fort incident. King say he was shot. Autopsy finds no bullet wound. Abhay Chautala first MLA to resign for farmers. Villagers denounce Jugraj's act but say it was spontaneous. 300 accounts suspended by Twitter. Shah directs cops to identify those behind Tuesday's violence. એના 11મા પાના ઉપર પણ સમાચારો છે. એ હાલની પરિસ્થિતિને લગતા સમાચારો છે. 20% of workers jobless after lockdown, a study. અને બીજા એક સમાચાર છે. Pandemic job cuts hit women harder, says Oxfam study.
17 million women lost employment in April 2020. તો આ હતા ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયાના સમાચાર. ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસમાં પ્રથમ પાના ઉપર સમાચાર છે, ડે આફ્ટર પોલીસ ફાઇલ 25 FIRs, book over 30 farm leaders, part of talks. Also named in Delhi police FIRs, Yogendra Yadav, Medha Patkar. Cracks within, unions call off parliament march, allege plot to break them. Deep Sidhu said in run-up, picture abhi baki hai, January 26 plans up to almighty. Farmers told to pay bonds, Allahabad High Court seeks UP reply. એના 8મા પાના ઉપર તંત્રી લેખનું જે પાનું છે એમાં મનીષ તિવારી એમનો કોલમ છે, પંજાબ કી બાત. Farmers agitation is defined not by waywardness of the few but by spirit and resilience of the many. તો એના 11મા પાના ઉપર સમાચાર છે, ગવર્મેન્ટ ફોર resuming talks only after farm unions agree to offer. બીજા સમાચાર છે, away from morcha, union accused of plotting with government, part of stir since September. Not planned, says family of men who hoisted Nishan Sahib. A conspiracy with government help, say Congress and CPIM. Javadekar says India won't tolerate manner in which tricolor was insulted. Blamed for January 26 violence, Lakha Sidhana, not new to controversies. Gangster turned social activist, no evidence I instigated people. INLD's Abhay Chautala quits as Haryana MLA. Explain why legal action shouldn't be taken. Delhi police writes to Krantikari Kisan Union chief. Pakistan hand in farm protest, says Uttarakhand CM. ફૂલછાબમાં આજે 3જા પાના ઉપર સમાચાર છે, તોફાન પછી કિસાન આંદોલનમાં ભંગાણ, 2 સંગઠન ખસ્યા. રાષ્ટ્રીય કિસાન મજદૂર સંગઠન અને ભારતીય કિસાન યુનિયને આંદોલનમાંથી વિખૂટા પડવાની ઘોષણા કરી. 1 ફેબ્રુઆરીએ કિસાનોની સંસદ કૂચ સ્થગિત. ખેડૂત નેતા ઉપર કસાયો સકંજો, 37 વિરુદ્ધ ફરી FIR. હિંસક વિરોધ બાદ બેકફૂટ પર ખેડૂત યુનિયન. ચોથા પાના ઉપર સમાચાર છે, ગણતંત્ર દિવસને તોફાનીઓએ બનાવી નાખ્યો ધણતંત્ર દિન. લાલ કિલ્લે ઝંડો ફરકાવનાર દીપ સિદ્ધુ રડારમાં. મંત્રણા દરવાજા બંધ થયા નથી, સરકાર. દિલ્હી બની છાવણી, VIP રસ્તા, ઇન્ટરનેટ બંધ. દિલ્હી હિંસાની તપાસ માટે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી, 300 થી વધુ ટ્વિટર એકાઉન્ટ સસ્પેન્ડ. લાલ કિલ્લા પર ઝંડો ફરકાવવા હતું $2.5 લાખનું ઇનામ. તો 6ઠા પાના ઉપર એનો તંત્રી લેખ છે, ખેડૂત આંદોલન કલંકિત થયું ને પડ્યું ભંગાણ. અને એની સાથે બીજું પણ કોલમ છે, KK ખખ્ખર એમણે લખ્યું છે, પહાડ જેવડી ભૂલ, ગાંધીનું કબૂલાતનામું અને કિસાનોની ટ્રેક્ટર રેલી. 7મા પાના ઉપર સમાચાર છે, આંદોલનકારી નેતાઓ જનતાની માફી માંગે, પૂર્વ કુલપતિ જોશીપુરા. બારમા પાના ઉપર સમાચાર છે, ધોરાજીમાં કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ટ્રેક્ટર લઈને ધ્વજવંદન કાર્યક્રમમાં પહોંચ્યા. 13મા પાના ઉપર સમાચાર છે, સૂત્રાપાડાના ટોબરામાં ખેડૂતોની ટ્રેક્ટર રેલી. અને સ્થાનિક સ્થિતિ અંગે સમાચાર છે, જુનાગઢ મહાપાલિકાનું સ્મશાન ગૃહ મરણ પથારીએ. 3 વિદ્યુત ભઠ્ઠી હોવા છતાં જનરેટરના અભાવે બંધ. વીજ પ્રવાહ ચાલુ હોય ત્યારે જ અગ્નિદાહ શક્ય. અને એના સાથે બીજું પણ સ્થાનિક પ્રશ્ન છે, રાણપુરને જોડતી બસ સેવા વધારવા રજૂઆત.
જય હિન્દમાં પ્રથમ પાના ઉપર સમાચાર છે, ખેડૂત આંદોલનમાં ભંગાણ, 2 સંગઠનો ખસી ગયા, ખેડૂતોની ટ્રેક્ટર રેલીમાં હિંસા, ટિકિટ સહિત કેટલાક નેતાઓ સામે 40 FIR દાખલ, વાતચીત માટે દરવાજા બંધ નથી થયા, હિંસા બાદ ખેડૂતો સાથે ચર્ચા કરવા સરકાર તૈયાર, અહિંસા પ્રદર્શનના અધિકારોનું સન્માન કરે ભારત સરકાર, ખેડૂત હિંસા પર સંયુક્ત રાષ્ટ્રનું નિવેદન, પંજાબી એક્ટર દીપ સિદ્ધુ પર ખેડૂતોને ઉશ્કેરવાનો આ આરોપ. એના ત્રીજા પાના ઉપર સમાચાર છે, ખેડૂતોની ટ્રેક્ટર પરેડ હિંસામાં 150 થી વધુ પોલીસ ઇજાગ્રસ્ત, વિરોધ કરી રહેલા એક ખેડૂતનું પણ મોત. પોલીસ ખેડૂતો વચ્ચે થયેલી અથડામણમાં 2 પોલીસ કર્મીની હાલત ગંભીર, હાલ ICU માં સારવાર હેઠળ. એના નીચે આપણા પરિસ્થિતિને લઈને સમાચાર છે, પેટ્રોલની સદી, શ્રી ગંગાનગરમાં ₹101.42 પ્રતિ લીટર, કેન્દ્ર અને રાજ્યો ભાવ વધારાથી ગુપચુપ મબલખ કમાણી કરે છે. ચોથા પાના ઉપર તંત્રી લેખ છે, લાલ કિલ્લાના કાંગરા ખેરવાનું ઘોર પાપ થયું, અને એના નીચે કોલમ છે, કોલમના લેખકનું નામ નથી લખ્યું, ખેડૂત આંદોલને હવે સહાનુભૂતિ અને વજૂદ બંને ગુમાવી દીધા છે. એના 5મા પાના ઉપર સમાચાર છે કે ખેડૂત નેતાઓએ વચન તોડ્યું, હિંસા કરનારાઓને નહીં છોડાય, બહુ સંયમ રાખ્યો, હવે કડક પગલા, પોલીસ કમિશનર. બીજા એક સમાચાર છે, ટ્રેક્ટર પરેડ દરમિયાન થયેલ હિંસા અસ્વીકાર્ય, અમરિંદર સિંહ. અને નીચે પણ આમ આદમી પાર્ટીનું નિવેદન છે, દિલ્હી હિંસા નેતાઓની પ્રતિક્રિયા, દિલ્હી હિંસાએ કિસાન આંદોલનને નબળું કર્યું, આમ આદમી પાર્ટી. ઝૂકી ગયા હોત તો શું આફત આવી જાત, ક્યાંક રશિયા જેવી સ્થિતિ ન બની જાય, એવું શિવસેનાનું કહેવું છે. દિવ્ય ભાસ્કરમાં પ્રથમ પાના પર છે, ગુસ્સામાં દેશ, કિલ્લો લાલ, દિલ્હીમાં હિંસા પછી 37 ખેડૂત નેતા પર કેસ. આઠમા પાના ઉપર તંત્રી લેખ છે, ટ્રેક્ટર રેલી, ખેડૂત આંદોલનને ઝટકો. એના નીચે કોલમ છે, નવનીત ગુર્જર, નેશનલ એડિટર દૈનિક ભાસ્કરનું, પોતાની જ ચૂકથી નબળું પડી ગયો ખેડૂત આંદોલન, હવે ખેડૂતોની વાત એટલી ગંભીરતાથી સાંભળવામાં આવશે નહીં જેટલી અત્યાર સુધી સાંભળવામાં આવતી હતી. ચૌદમા પાના ઉપર સમાચાર છે, આંદોલન વચ્ચે ઘર વાપસી અને બડાગાંઠ શરૂ, ખેડૂત આંદોલનની 3 તસવીર, અરાજકતા અને ભારે તોફાનો બાદ ખેડૂતો ફરી ધરણા પર બેઠા. 15મા પાના ઉપર એક કોલમ છે, ખેડૂતોએ મચાવેલા ઉત્પાત માટે જવાબદાર કોણ, કૃષ્ણકાંત ઉનડકર એની કોલમ છે. તોફાન આંદોલનકારી ખેડૂતોએ કર્યું કે પછી દેશને બદનામ કરવા ઈચ્છતા અસામાજિક તત્વોએ, ઇન્ટેલિજન્સ અને પોલીસ કેમ થાપ ખાઈ ગયા. અને એના 20મા પાના ઉપર બેક પેજ ઉપર દિવ્ય ભાસ્કરમાં અહીંયા સ્થાનિક પ્રશ્નને લઈને સમાચાર છે, 24 દિવસથી આંદોલન કરતા LRD ના 19 પુરુષ ઉમેદવારને જેલમાં મોકલી દેવાયા. સોમવારે 45 ની અટકાયત કરી હતી, જેમાંથી 19 જામીન રજૂ ન કરી શક્યા. તો સંદેશમાં એના પ્રથમ પાના ઉપર મુખ્ય હેડિંગ છે, ખેડૂત આંદોલનની આડમાં આતંકી કૃત્ય, પ્રજાસત્તાક દિને જ લોકશાહી લજવાઈ, આઝાદ ભારતના ઇતિહાસમાં કલંકિત પ્રકરણ લખાયું, લાલ કિલ્લા પર ખેડૂતોના હિંસક ઉપદ્રવ અને શરમજનક કારનામાથી દેશ આઘાતમાં.
એની નીચે બીજા એક નાનકડા સમાચાર છે. 1 ફેબ્રુઆરીની સંસદ કૂચ મોકૂફ, 2 ખેડૂત સંગઠન આંદોલનમાંથી તાત્કાલિક ખસી ગયા. એના બીજા પાના ઉપર સમાચાર છે. દિલ્હી શાહજહાંપુર બોર્ડરે ગુજરાતના 600 ખેડૂતોની શાંતિપૂર્વક ટ્રેક્ટર પરેડ, આંદોલનમાં અસામાજિક તત્વોએ ઘૂસીને હિંસા કરી ખેડૂતો. એનું 14મું પાનું જે છે આખે આખું એ આ ખેડૂત આંદોલન અને એને લઈને જે છે એ બનાવેલો છે. નક્કી કરેલા રૂટના બદલે બેરિકેડ તોડીને શહેરમાં પ્રવેશ કરવામાં આવ્યો અને પોલીસ સાથે ઘર્ષણ શરૂ કરાયું. આંદોલનના નામે રાજધાનીમાં તોફાન. રાકેશ ટિકેત સહિત 37 ખેડૂત નેતાઓ સામે કેસ, 200 થી વધુની અટકાયત, 19 ની ધરપકડ અને બાકી બધા ફોટા અને આપેલા છે. 15મા પાના ઉપર સમાચાર છે. પંજાબી અભિનેતા દીપ સિદ્ધુએ યુવાનોને લાલ કિલ્લા પર ચડાઈ કરવા ઉશ્કેર્યા હતા. દીપ સિદ્ધુ ભાજપના સાંસદ સની દેઓલનો અત્યંત નિકટનો વ્યક્તિ મનાય છે. એના નીચે છે ખેડૂત હિંસા બાદ ટ્વિટર એક્શનમાં 550 એકાઉન્ટ સસ્પેન્ડ કરી દીધા. પછી કોંગ્રેસનું નિવેદન છે. ખેડૂતોને બદનામ કરવાનું કાવતરું, ગૃહમંત્રી રાજીનામું આપે એવું કોંગ્રેસનું કહેવું છે. અને એની બાજુમાં સુબ્રમણ્યમ સ્વામીનું પણ નિવેદન છે. લાલ કિલ્લાના નાટકમાં પીએમઓની નજીકના ભાજપ નેતાનો પણ હાર, સુબ્રમણ્યમ સ્વામી. ગુજરાત સમાચારમાં પ્રથમ પાના ઉપર સમાચાર છે. દિલ્હીમાં ટ્રેક્ટર રેલી હિંસક બની, ખેડૂત આંદોલન સામે પ્રશ્નાર્થ, સંગઠનોમાં તડાવ. 26મીએ તોફાનો બેફામ બનતા 394 પોલીસ કર્મી અને અસંખ્ય ખેડૂતો ઘાયલ, એકનું મોત. તોફાનમાં અમારો કોઈ જ હાથ નહીં, હિંસા આચરનારા ખેડૂતો નહીં પણ ઉપદ્રવીઓ, તેમની સામે પગલા ભરો ખેડૂત નેતાઓ. લાલ કિલ્લા પર ધાર્મિક ઝંડો ફરકાવનાર દીપ સિદ્ધુ પર ભાજપના એજન્ટ હોવાનો આરોપ. ટ્રેક્ટર પરેડમાં હિંસા ફેલાવનારા 550 એકાઉન્ટ ટ્વિટરે સસ્પેન્ડ કર્યા. અને દિલ્હીની વાત કરીને જે કોલમ આવે છે એમાં એક હેડિંગ છે, હિંસા મુદ્દે પીએમઓ સામે આંગળી ચીંધાઈ. એના 6થા પાના ઉપર તંત્રી લેખ છે. જવાન વિરુદ્ધ કિસાન. એના નીચે કોલમ છે પ્રસંગપટ કરીને, કિસાનો જનુને ચડ્યા, હવે બજેટ સત્રના દિવસે હલ્લા બોલ કરશે. નેટવર્ક કરીને જે પાનું આવે છે ગુજરાત સમાચારમાં, એમાં પણ કિસાન આંદોલન અંગે કોલમ છે. કરોડો ખેડૂતો જે કાયદા ઈચ્છતા નથી તે લાગુ કરવાની રાજહઠ શા માટે? કિસાન આંદોલન વજ્રથી મજબૂત. તો 12મા પાના ઉપર કોલમ છે, દિલ્હીમાં થયેલી હિંસાએ ખેડૂતોના આંદોલન સામે પ્રશ્નાર્થ લગાવી દીધો. પ્રજાસત્તાક દિને થયેલા હિંસક બનાવો બાદ ખેડૂત સંગઠનો વિખેરાવા લાગ્યા. તો આ ગુજરાત સમાચારમાં આ પ્રકારના સમાચારો હતા. ગુજરાત ટુડેમાં પ્રથમ પાના ઉપર સમાચાર છે. ગણતંત્ર દિવસે જ દિલ્હી બન્યું સમરાંગણ, ઠેર ઠેર હિંસક અથડામણો. ટ્રેક્ટર રેલીના બીજા દિવસે 2 કિસાન સંગઠનો આંદોલનથી અલગ થયા. અહિંસા પ્રદર્શનના અધિકારોનું સન્માન કરે ભારત સરકાર, ખેડૂત હિંસા પર સંયુક્ત રાષ્ટ્રનું નિવેદન. શું આ ખેડૂત નેતાઓની નિષ્ફળતા કે પછી ગૃહમંત્રી અમિત શાહની? રણદીપ સુરજેવાલાનો ધારદાર સવાલ. અમેરિકામાં પણ કૃષિ કાયદાના વિરોધમાં પ્રદર્શન, ઇન્ડિયન એમ્બેસી બહાર ખાલિસ્તાની ઝંડા ફરકાયા. ટ્રેક્ટર પરેડ હિંસા મુદ્દે દિલ્હી પોલીસે 22 એફઆઈઆર દાખલ કરી. લાલ કિલ્લા પર પ્રદર્શનકારીઓના ઝંડા ફરકાવવાનો મામલો સુપ્રીમ કોર્ટ પહોંચ્યો. દિલ્હી પોલીસની ફરિયાદમાં રાકેશ ટિકેત, યોગેન્દ્ર યાદવ સહિત 8 નામ.
તો બીજા પાના ઉપર સમાચારો છે. દેખાવકારોને લાલ કિલ્લા પરથી હટાવાયા. પંજાબ હરિયાણામાં હાઈ એલર્ટ. દિલ્હીની LNJP હોસ્પિટલમાં 18 પોલીસ કર્મી દાખલ, એકની હાલત ગંભીર. સેન્ટ્રલ દિલ્હીમાં હિંસક અથડામણ મામલે મોદી સરકારના મંત્રીએ કહ્યું લાલ કિલ્લાનું ગૌરવ ખરડાયું. ટ્રેક્ટર રેલીમાં અરાજકતા ઉભી કરવા ભાજપે કઠપૂતળી તરીકે દીપ સિદ્ધુને ઉતાર્યો. આમ આદમી પાર્ટી. ત્યારબાદ ત્રીજા પાના ઉપર સમાચારો છે. દિલ્હી અમારું પણ પાટનગર. પ્રજાસત્તાક દિવસે ખેડૂતોની ટ્રેક્ટર રેલી દરમિયાન શું શું થયું તેના પર એક નજર. મમતા બેનર્જીનું નિવેદન છે. દિલ્હીમાં હિંસા માટે કેન્દ્રનું અસંવેદનશીલ વલણ જવાબદાર. મમતા બેનર્જી. કેન્દ્ર સરકારે ખેડૂતો સાથે સંવાદ કરીને કૃષિ કાયદાઓ રદ કરવા જોઈએ. એના નીચે સમાચાર છે. દિલ્હી ITO ખાતે કિસાનનું મોત પોલીસ ગોળીબારમાં થયું હોવાનો પ્રદર્શનકારીઓનો આરોપ. ટ્રેક્ટર રેલી અને પોલીસ હિંસા મામલે દિલ્હીના મહત્વપૂર્ણ નેતાઓનું મૌન. દીપ સિદ્ધુએ પોતાનો બચાવ કરતા કહ્યું લાલ કિલ્લા ખાતેની બનેલી ઘટના લોકોની પીડાનું પ્રતીક છે. છઠ્ઠા પાના ઉપર જે તંત્રી લેખ છે. પ્રજાસત્તાક દિને કિસાન આંદોલનમાં થયેલી હિંસા પાછળનું સત્ય બહાર આવવું જ જોઈએ. આ તંત્રી લેખનું એનો એ હેડિંગ છે. 10મા પાના ઉપર સમાચારો છે. પોલીસ અને IB ટ્રેક્ટર પરેડને પરવાનગી આપવાની જ વિરુદ્ધ હતી, પરંતુ કેન્દ્રએ મંજૂરી આપી. ખેડૂતોની કિસાન ગણતંત્ર પરેડ છેવટે લાલ કિલ્લા પર પહોંચી ગઈ અને તેની પ્રાચીર પરથી રાષ્ટ્રીય ધ્વજ લહેરાવ્યો. ઘટનાક્રમ. આંદોલનકારી ખેડૂતોએ દિલ્હીમાં પ્રજાસત્તાક દિને લાલ કિલ્લા ખાતે કઈ રીતે પોતાનો ધ્વજ લહેરાવ્યો. રાજકીય વિમાસણ. કૃષિ કાયદાઓ સ્થગિત કરવાની ભાજપની ફગાવી દેવામાં આવેલ ઓફર મોદીની ચાલ અને પ્રયુક્તિઓ અંગે ઘણું બધું કહી જાય છે. ફેક્ટ ચેક. લાલ કિલ્લા પર ખેડૂતોએ ખાલિસ્તાની ઝંડો લહેરાવ્યો ન હતો. ગ્રાઉન્ડ પરના વિઝ્યુઅલ અને પત્રકારોએ સમર્થન આપ્યું છે કે લહેરાવવામાં આવેલ ઝંડા ખાલિસ્તાની ન હતા. લાલ કિલ્લા પર ખેડૂતો નહીં પરંતુ આતંકવાદીઓ ત્રાટક્યા હતા એવું કર્ણાટકના પ્રધાનનો દાવો છે. તો એના 11મા પાના ઉપર સમાચાર છે. AIKS નેતા હનાન મોલ્લાએ લાલ કિલ્લાની હિંસા પાછળ ષડયંત્રના આક્ષેપો મૂક્યા, શાંતિ માટે અપીલ કરી. ટ્રેક્ટર રેલી હિંસા બાદ અભિનેતા દીપ સિદ્ધુની ભૂમિકા તપાસ હેઠળ. હિંસા માટે કેન્દ્ર UP સરકાર જવાબદાર. ખેડૂત નેતા ટિકિટ. ખેડૂતો બજેટના દિવસે સંસદ તરફ કૂચ કરે તેવી શક્યતા. ખેડૂતો સાથેની વાતચીત માટેના દરવાજા બંધ નથી થયા એવું જાવડેકરનું કહેવું છે. ખેદજનક. કેન્દ્ર સરકારે પરિસ્થિતિને એટલી હદ સુધી બગડવા દીધી. દિલ્હી અથડામણ અંગે આમ આદમી પાર્ટી. શાંતિપૂર્વક પ્રદર્શન કરી રહેલા કિસાનોની વિરુદ્ધ ગંદુ ષડયંત્ર રચવામાં આવ્યું છે એવું સંયુક્ત કિસાન મોરચાનું કહેવું છે. તો આજે આ હતા અખબારો બોલે છે ના સમાચારો. આવતીકાલે આપણે ફરી પાછા આ અખબારોને લઈને મળીશું. ત્યાં સુધી આવજો બધાને.